नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 15 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी चाषी मानक पई बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। अन्यपटे सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। यह सहित राशन कार्ड को नहीं मध्य आसिला गुरुत्वपूर्ण सूचना। छात्र छात्री मानक पई बड़ घोषणा करा जायछि। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर मध्याह्न भोजनर मूल्य बढ़िला। 1 टंका बढ़िला मध्याह्न भोजनर मिल प्रति थाली पिछा दाम को 1 टंका वृद्धि करा जायछि। दर दाम वृद्धि को दृष्टि रखी एपरि निष्पत्ति निया जायछि। ए नै सूचना दैचंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री। तेबे खूब शीघ्र एहाको व्यवस्था करा जिवो बोली राज्य सरकार कहिसंती। दीर्घ दिन धरी मध्याह्न भोजनर दर वृद्धि करने दाबी होई आसुथिला। 1 टंका मध्याह्न भोजनर राशि वृद्धि हेबा फଳରେ प्राथमिक स्कूल पिलांक पिछा 6 टंका 90 पैसा एवं उच्च प्राथमिक स्कूल पिलामानकर मध्याह्न भोजनर राशि 9 टंका 92 पैसा प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर एमएसपी रे काहाको मिलिबो 800 टंका। जेउ प्रतिश्रुति देइथिले बीजेपी आसीबा पूर्वरु एबे एहाको पूर्ण करिबाको जाउची। तबे धानर मूल्य 31 टंका रे किणा जिवो, किंतु द्वंद्व बढ़ुची। कारण एमएसपी बाद बोनस देवा पई धानर मान को सुनिश्चित करिबाको पड़िबो। एथिपाई केउ केउ मेसिन आवश्यक ताहा ए पर्यंत परिमाण मंडी रे पहुंची पारि नथिबा अभियोग हेउची। सेहिपरि धानर मान जांच करिबा एक लंबा प्रक्रिया। एथिपाई चाषी मानकु दीर्घ समय धरी अपेक्षा करिबाको पड़िबा नै आशंका मध्य बढ़ुची। आसंता 20 तारिख रे बरगड़ एवं 22 तारिख रे संबलपुर परे अन्यान्य जिला गुड़िक धान किणा आरंभ करा जिवो। तेबे एथिपाई चाषी मानकु आजि ठारु टोकन दिया जिवो। धान किणा बेले क्विंटाल पिछा 2300 टंका देबे सरकार। परे डिसेंबर 8 तारिख रे अतिरिक्त 800 टंका चाषी अकाउंट को दिया जिवो बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर मंडी रे कटनी छटनी संपूर्ण बंद करा जिवो। धान संग्रह को उत्सव आकार रे पालन करिवो बीजेपी सरकार। ए नै खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिचंती। मंत्री कहिचंती प्रति जिल्ला रे चाषी समावेश करा जिवो। आसंता 8 तारिख रे बरगड़ सोहेला रे चाषी समावेश जरिया रे एही उत्सव पालन करा जिवो। परवर्ती समय रे राज्यर प्रति जिल्ला रे चाषी समावेश जरिया रे उत्सव पालन हेबो। राज्य सरकारंकर विभिन्न मंत्री एवं अधिकारी माने एही समावेश रे जोग देबे। चलित वर्ष 17 लाख रु अधिक चाषी मानकर धान किणा जिबाको व्यवस्था करिसंती सरकार। तेबे धान मंडी रे कटनी छटनी को संपूर्ण बंद करा जिवो। सीमावर्ती जिला गुड़िक रे चेकिंग कड़ाकड़ी करा जिवो। सीसीटीवी लगा जिबा सहित पेट्रोलिंग करा जिवो। बाहर गाड़ी जेमिति प्रवेश करिवो नाही, सब गाड़ी को चेकिंग करा जिवो। परवर्ती खबर आज ठारु बालीजात्रा कटक रे लागिला ट्रैफिक कटकणा। कटक रे आज ठारु 22 तारिख पर्यंत बालीजात्रा उत्सव अनुष्ठित हेबो। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु सहरर विभिन्न रास्ता रे सुनियंत्रित गाड़ी चलाचल पई ट्रैफिक कटकणा लागू करा जायछि। तबे आज ठारु अपराह्न 2 टारु भीड़ कमिबा पर्यंत कटकणा बलवत्तर रहिबो बोली पुलिस विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। अन्यपटे आज अपराह्न 5 टारे बालीजात्रा महोत्सव को उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर आसिला मैट्रिक परीक्षार सूची। आसंता फेब्रुआरी 21 तारिख रु आरंभ करा जिवो मैट्रिक परीक्षा। मैट्रिक परीक्षार सूची प्रकाश करिछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। फेब्रुआरी 21 रु परीक्षा आरंभ होई मार्च 6 पर्यंत चलिबो। फेब्रुआरी 21 तारिख रे प्रथम ओडिया भाषा परीक्षा करा जिवो। 24 तारिख रे द्वितीय भाषा इंग्राजी। यह सहित 27 तारिख रे गणित। मार्च 1 तारिख रे विज्ञान। 3 तारिख रे सामाजिक विज्ञान परीक्षा करा जिवो। 6 तारिख रे तृतीय भाषा हिंदी संस्कृत परीक्षा हेबो। परीक्षा सकाळ 9 टारु आरंभ होई दिन 11:30 पर्यंत चलिबो। तेबे गणित परीक्षा पाई छात्र छात्री को अतिरिक्त 15 मिनिट समय प्रदान करा जिवो। अर्थात गणित परीक्षा दिन सकाळ 9 टारु आरंभ होइबो। परीक्षा दिन 11:45 मिनिट रे परीक्षा शेष हेबो। परवर्ती खबर प्रत्याहार हेला प्रशिक्षण भत्ता। प्रत्याहार हेला प्रशिक्षण भत्ता। सरकारी तालीम अनुष्ठान को मिलुथिबा प्रशिक्षण भत्ता को प्रत्याहार करा जिबाको नै निष्पत्ति होईछि। एकाडेमिक कॉलेज स्कूल एवं अन्यान्य तालीम अनुष्ठान को आगरु भत्ता मिलुथिला। गोपबंधु एकाडेमी, मधुसूदन रिजियोनाल एकाडेमी, बिजु पट्टनायक पुलिस एकाडेमी, ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी भली अनेक अनुष्ठान ऑफिसर एवं सेमानकर स्टाफ मानक मिलुथिबा प्रशिक्षण भत्ता को प्रत्याहार कर दिया जायछि। परवर्ती खबर राज्य रे आज
ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବ। ଫଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍କା ହେଲା ନୂଆ ସହରର ନକ୍ସା। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଗଢ଼ାଯିବ ନୂଆ ସହର। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ସହର। ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଟିଜିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଡିଏ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠକୁ ଲାଗିଥିବା 3 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ହାଇଟେକ୍ ସିଟି ବା ନୂଆ ସହର ଗଠନ କରାଯିବ। ମଳିପଡ଼ା, ଦାସପୁର ଏବଂ ଗୋଠପାଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 821.926 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଜଣେ ଲେଖା ଡାକ୍ତର, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 5,000 ଡାକ୍ତର, ଏହା ସହିତ 3,000 ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବ। ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯାହା ସାରା ଭାରତରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିନିକିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏପରି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣା ହଷ୍ଟେଲ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ସରକାର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 114 ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ 173ଟି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ କସ୍ତୁରବା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବାକି 141ଟି ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲରେ ଓ 314ଟି ବାଳକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏହି ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇର 2025ରେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ ଆସିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ବା ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତାର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମାଟ ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାୟ 15% ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 40% ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ 60% ଶେଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସିଡ୍ୟୁଲ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିଜିଟାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓପନ ବୁକ୍ ଫର୍ମାଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 16 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ। ମାଗଣା ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ମାସରେ ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ସରିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକେୱାଇସିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ରାଜ୍ୟରେ 16 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2025 ବର୍ଷଠାରୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶୀ ପିଠା ଚାଖିବେ ଓଡ଼ିଆ।
ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 13 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 8ଟି ଦେଶର କଳାକାର କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2500 ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କଟକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ ରହିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ। ତେବେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓର୍ମାସ ଷ୍ଟଲରେ ପିଠା ମହୋତ୍ସବ ହେବ। ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଦେଶୀ ପିଠାର ମହୋତ୍ସବରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 385ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଦାନ୍ତ ଜମିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବେଦାନ୍ତ ଜମି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସରକାରୀ ଜମି ସରକାରଙ୍କର ଖାତାକୁ ଫେରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇବା ବାବଦରେ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜମିକୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଏନେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଫେରି ପାଇବେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଜମି ଦାଖଲ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହେଲା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି ଲାଗିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉଦାହରଣ ହେବା ଉଚିତ। ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମାଗିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ସେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ପରସ୍ପର ନାଁରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ଏବଂ ଆଇଆଇସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ହେବ ରୂପା ଛାଉଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ କରାଯିବ ରୂପା ଛାଉଣି। ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ସହିତ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ସମେତ ଭଣ୍ଡାର ଘର, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କରାଯିବ ରୂପା ଛାଉଣି। ଏନେଇ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଡିଜାଇନ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏନେଇ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିକା ଚିନିକଳରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ସଙ୍କଟରେ 1946 ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଂଶଧନକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ଆସିକା ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି, ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ କାରଖାନା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନିକଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକା ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଖୁକୁ ପେଡ଼ା ଯାଇ ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଏହା ସହିତ ଆଲକୋହଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଖୁ ଏଠାରେ ପେଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 38,000 ଟନ୍ ଏବଂ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 40,000 ଟନ୍ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ଯାଇଛି। ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ କାମ ଚାଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ସର୍ବପୁରାତନ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ 33 ଗୋଟି ବର୍ଗ ପାଇଁ 2020, 2021 ଏବଂ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଛି। 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2021 ପାଇଁ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ରୂପରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନବନୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16 ତାରିଖରୁ ପୋଲିସ କିରାନୀ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ପୋଲିସ ଅଫିସ ପିଡିଓ କ୍ୟାଡରରେ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ପଦରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ପୁରା ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ରଦୂଷଣର ଚାଦର। ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ଏବଂ
ଧୂଆଁ ଧୂଳି ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଏବେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଗାଜିଆବାଦ, ଫରିଦାବାଦ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗରରେ ଏହା ସହିତ GRP-3 ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ BS-3 ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ BS-4 ବର୍ଗର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁର ହିଂସାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମଣିପୁର ହିଂସା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ବିରିବାମ ସମେତ 6ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଆକ୍ଟ ବା AFSPA ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ହକି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତ। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 13-0 ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିହାରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା ଜୁନିୟର 5ଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 16 ତାରିଖରେ ଭାରତ ତାର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ଚାଇନାକୁ ଭେଟିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ଉଭୟ 3ଟି ଲେଖା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି।